दीन दुनिया के मालक जुगो जुग अकाल हक पत दे राखे नमाणिया के मान मताणिया के तान निवटिया की ओर गद्दी के विराजमान शब गुरु धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र मिठी गोच जुड़ बैठे सत्कारयोग इस गुरमत समर कैंप के विद्यार्थी बच्चे सत्कारयोग उन्होंने मापे मेरिया सत्कारयोग मावा भैन इस गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक जन के नगर के मेरे सत्कारयोग वीरो बजुर्गो मेरे नाल आए हुए प्रचारक साथी इस नगर प्रचारक की सेवा बच्चों की सिखलाई के जो साढ़े प्रचारक सन भाई सिमरनजीत सिंह जी उन्होंने नाल बाकी सारे साथी तो सारे मैनेजर साहब गुरुद्वारा अचल साहब आओ रसना पवित्र करिए फतेह की सांझ पाइए कोई रसना वांझी न रहे गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े भागा वाले आप सारे ਜਿਹੜੇ अपने गुरु की गोद में बैठ के अपने गुरु के इतिहास को जानू होने का यत्न कर रहे हैं। तुसीं गुरसिखां दे बच्चे हो, तुहाडे मापे तुहानूं घरां विच भी गुरसिखी दी ये जाग ते दात लाउंदे भी रहिंदे ने ते दात देंदे भी रहिंदे ने, तुसीं प्राप्त भी करदे हो। पर ये छुट्टियां दे दिन जिहड़े ने मैं बच्चों को बेनती करा हुण किताबां कापियां जिहड़ियां बंद कर दो, जो पेपर शुरू हो जाए फिर कापियां बंद कर दी, फिर किताब कापी पेपर भी नहीं चलती, हुण तो जो कुछ जबानी चलना है। सारे बेनती है कोई भी बच्चा विद्यार्थी जिहड़े बच्चे तुसीं बैठे हो कोई भी हुण कापी नहीं खोलेगा। बच्चों इतिहास जिहड़ा बहुत डंगाई वाला है, पर कई बार मुढ़ला सिद्धांत सानू नहीं पता होंदा, उहदे करके सानू राह में जांदे कोई खिलार के कहे तेरे सिर ते दस्तार बड़ी सोहनी है, तेरे सिर ते पटका बड़ा सोहना है, तेरे सिर ते केस बड़े सोहने ने। एक मिनट खलो के मेरी गल सुन, मैनूं 5 प्यारे साहबान के नाम दस, जे ते आउंदे होणगे ते फिर बच्चा कहेगा खलो जा भाई सुन के जा, ते जे किते जानकारी ना होवे फिर आप खैड़ा छड़ा के जान छड़ा के तो भजन नहीं करांगे, मैनूं नहीं आउंदे। ये बहुत वड्डियां गल्लां साडे प्रचारक साहब ने 7 दिन तुहानूं नहीं सिखा सकदियां, पर मुढ़ला सिद्धांत जिहड़ा हुंदा उहदे विच साडे गुरु कौन ने, साडा मौजूदा इस वेले गुरु कौन है, साडे गुरु साहबान दे नां की ने, गुरु साहब दे साहिबजादियां दे नां की ने, कौम के 5 प्यारियां दे नां की ने, साडे तख्त साहबान कित्थे कित्थे ने उन्होंने नां की ने। ये मुढ़ला सिद्धांत है साडे जीवन का मूल मंत्र गुर मंत्र, ये सारी जानकारी होनी। कुछ जानकारियां बच्चों होर इतिहास विचों भी साझियां करवाइयां साडे प्रचारक साथियां ने। हो सकदा गुरु नानक साहब के विआह नाल संबंधित होण, हो सकता है पंचम पातशाह शहीदों के सरताज नाल संबंधित होण। ये साडा मुढ़ला एक जीवन का सिद्धांत है। आप वेखो कई दिनों तो मेरिया सत्कारयोग मावां ते भैणां गुरुद्वारे आके सुखमनी साहब के जाप करदियां रहियां। क्यों करदियां रहियां कि इन्हां दिनां विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने तत्ती लोह ते बह के जबर का मुकाबला सबर नाल कीता। वो जबर के मुकाबले नूं सबर नाल करने गुरु साहब नूं तत्ती लोह ते बहना पिया। उन्होंने देग विच उबालिया गया, उन्होंने ठंडे रावी के पानी विच रोड़िया गया, पर उन्हां तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ये दात गुरु कोलों लैके अपनी झोली च पवाई है। जबर का मुकाबला सबर नाल कीता है। प्यारे बच्चों आपां छबीलां लाइयां, पर कई बार इतिहास तो अनजाने होंगे। कई थाई असीं वेख्या पुछ लैंदे ने तुसीं छबील लाई अज की है, तो बहुते थाई पता ही नहीं हुंदा। ये केवल ठंडे पानी की छबील नहीं, ये अपने गुरु की शहादत को याद करने साडे एक प्रेरणा पाउण लई सारे कारज कीते जांदे ने। फिर बच्चों भाई मनी सिंह वर्गे का इतिहास जे साडे जीवन में आ जाए,
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਨਾ ਬੱਚੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਮਨ ਪੀਸਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਧੀ ਖੰਨੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਤੇ 8 ਪੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ। ਬੱਚੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਗਈ 1000। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਚੜਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੜੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਟੰਗ ਲਈ ਮਗਰ ਰੇੜੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਂਦੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਖੜਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਬਾਬੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ 10-20 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।
आज्ञा भई अकाल की तवै चलायो पंथ सब सीखण को हुक्म है गुरु मानो। उस गुरु ग्रंथ साहब के लड़ सानू ला के गए ने। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮੋੜੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਉੱਠ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਪੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਪੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਾਪੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂ? ਵੱਡਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਧੰਦੋਈ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਕਲਪੁਰੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੈਂਪ ਫਿਰ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, 5 ਗਰਾਈਆਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦੁਨੀਆ ਸੰਧੂ ਤੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 8-8 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ 7-7 ਦਿਨ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁਈਸ਼ਰ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੁਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ
की नाम ही माता के पिता का, माता के पिता का की नाम ही। आप आ जा आ जा आ जा सामने मुंह करके फतेह बोलो। मगर बुला बच्चे बोल पिताई का गुरु नहीं श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कदों ते किथे होया? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कदों ते किथे होया? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੱਲ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਆਪਣੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਨਮਸਤੇ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾਲਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। माता लक्ष्मी देवी। श्री गुरु नानक देव जी का विआह किथे होया? श्री गुरु नानक देव जी का विआह किथे होया? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਟਾਲਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। बट डेरा साहब की गुरुद्वारा के ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। गुरुद्वारा डेरा साहब। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु नानक साहब की बरात किथे ठहराई गई थी? गुरु नानक साहब की बरात किथे ठहराई गई पता है? सवाल तो नहीं मैं ज्यादा बेहतर ख्याल पर किथे ठहराई गई पता होना चाहिए, जुड़वा सवाल। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੜਵਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਹਾਂ। अरे बच्चों कहीं नहीं गए जाते, जेड़े नहीं गए तुम आप जाकर मम्मी को कहना लैके जाओ डैडी कंध साहब, ठीक है? देख के आओ कंध साहब गुरुद्वारा, डेरा साहब गुरुद्वारा दर्शन करने चाहिए। गुरुद्वारा अचल साहब कितने कितने वेख्या वाला हाथ ले वेख के आओ सारे, ठीक है? लागे लागे साढ़े इतिहासक गुरुद्वारे ने। गुरुद्वारा अचल साहब गुरु नानक साहब आए, गुरुद्वारा डेरा साहब उन्होंने आनंद काज किया गुरु नानक साहब ने, गुरुद्वारा कंध साहब उन्होंने बरात ठहराई, गुरुद्वारा सत कपारिया साहब बटाले बहुत वधिया मशहूर है। उत्थे पता कौन आए विआहण लई? देखो कुड़ी नूं पता जी कौन आया पुत्र उत्थे विआहण लई? ये गुरुद्वारा सत कपारिया साहब विखे श्री पातशाही दे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी दा विआह होया सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सपुत्र ਵੱਡੇ सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी उत्थे विआहण आए आ। धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी का टिक्का जो वर मंगया सो वर दिता। ऐसे करनी वाले वो बाबा जी के सपुत्र जिन्होंने बहुत बड़ा मान बच्चों प्राप्त होया है। वो आप भावें गुरु नहीं बने, उन्होंने भरा, उन्होंने नाने, उन्होंने पड़नाने, उन्होंने दादे पड़दादे, हाँ जी सारे गुरु की पदवी ते बैठे।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਮਗਰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆ ਭਲਾ? ਬੋਲਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਆਪ ਕਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪ ਕੌਰ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਕੋਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲੇ। ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਪ ਖੜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1504 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ 1400 ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ 1479 ਫਤਿਹ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1400 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 1400 ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1479 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲੋ ਖਾਲਸਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਮਗਰ ਬਾਮਨ ਕਾ ਮਗਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੜਭਾਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸਨ ਆਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗਈ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਸ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ 3 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਆ ਤੂੰ ਪਟਕੇ ਵਾਲਾ
इधर आ और पता कदों मैं गया शहीदी दिहाड़ा किन्नी तरीक नूं 3 तरीक नूं है उधर मैं की कीता इधर उधर की कीता है इत्थे कोदा छबील आई छबील पानी उधर मैं 3 तरीक नूं की कीता जिद्दां शहीदी दिहाड़ा है उधर 3 तरीक दा छबील आई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे किन्ने अंग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे किन्ने अंग जेड़ा एक बारी नहीं आया बच्चा वो दसो किहड़ा है मैं बुला लेना मैं बाकी हाथ थले करा जेड़ा एक बारी भी नहीं जेड़ा बोल सकिया वो हाथ उत्ते रखियो बाकी थले आओ गुड़िया आओ मैं पूछण लगा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे किन्ने अंग ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पहले उतरे एक मिनट दो सुन के जाना सीख के जाना मैं बोलिया नहीं हाँ वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का कितने अंग ने 1430 अंग शाबाश याद रखना भूलना नहीं हो तू आजा शाबाश आजा वाहिगुरू जी का खालसा मगर बनाना श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु अंगद देव जी श्री गुरु अंगद देव जी श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री गुरु हर राय जी श्री गुरु हर राय जी श्री गुरु हरकृष्ण जी श्री गुरु हरकृष्ण जी श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दसां पातशाह की जोत धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ये कौन ने हुण साडे गुरु कौन ने हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फतेह वाहिगुरू जी का खालसा खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंज प्यारे साहबान दे की नाम जेड़ा पहले एक बारी भी नहीं आया वो हथ फिर बाकी थले सारे आ गए पंज प्यारे साहबान दे नाम आ गुड़िया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह भाई दयाल सिंह जी भाई दयाल सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई हिम्मत सिंह जी भाई हिम्मत सिंह जी भाई मोहकम सिंह जी भाई मोहकम सिंह जी भाई साहब सिंह जी भाई साहब सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह चार साहबजादियां दे की नाम ने चार साहबजादियां दे राम चार साहबजादियां दे की नाम वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह बाबा जीत सिंह जी बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह पंज तਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤਖਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਬਾਤ ਕਰਾ ਕਰੋ ਹਜਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਸ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਆ ਜਾ ਆਓ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੱਸਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਝਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਸਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੇ ਇਹਨੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਗੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਰੱਟਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕੱਢ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਤਖਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਾਂਜੀ ਭਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੰਮੇ ਪਾਣੀ ਪੋਤੇ ਰਸੇ ਅਸੰਖ ਜਪ ਮੰਨੇ ਕੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਮੰਨੇ ਪਾਣੇ ਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਅਜਾਈ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਾਲਵਾਦ ਅਤਰਾਏ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਂ ਪੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਵਾਚਾ ਅਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਟੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਖੋ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਪਰ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਮਾਲਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੈਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ